is create roads and infrastructure. The government has promised to plant 15 lakh saplings. When I was on the RDPR committee, we learned from the contractor who told us his contract was only for planting saplings and not for maintaining post-planting. Hence, in addition to planting 15 lakh saplings, adequate funds should be provided to maintain these saplings for at least 3 years with a rider that if the sapling dies within this time period, they should be replaced. It is a well-known fact that streets that have tree cover and have lower temperatures and lesser pollution. I see an allocation of 3,000 crores to deal with climate change and flooding. A high-level professional committee should be formed to oversee the research, development, and recommendations to mitigate this very important aspect of life. Karnataka should increase its stand in taking preventive action to preserve natural habitat, curb deforestation, soil erosion, encouraging growth of flora and fauna, creating cities and towns that use sustainable clean energy. Just two more points, Adhyaksha, please. In the same light, I wanted to speak about the BDA flyovers, the ugly cables, the under part of the flyovers which are not given attention, and also the bad condition of the BBMP offices. Then the BBMP offices are located on second floor, so disabled persons and old people can't climb up. So please do that. Okay. So in the same light of the disabled persons which are located on higher floors, either you provide a lift facility or bring it down, so it becomes easier for them to do this. I see allocation of 50 crores for two-wheeler vehicles for specially able persons to carry out and lead independent life. A good thought, but this will not benefit the blind and the deaf. The deaf community is not allowed to drive and are unable to get driving licenses. Government must make provision for enabling the deaf community also to be mobile and lead independent lives. Right. While the government makes provisions to help differently able persons, I feel it should be more wholesome and in the fields of education and employment. Some years ago in my budget speech, I had recommended that a college especially for differently able persons be set up in Karnataka, where they would be trained in sign language and modern technology. It is a talent pool that has not been given enough of encouragement. I also suggest that sign language alphabets be published in all textbooks which encourages children to learn sign language and communicate better with the deaf and hard of hearing community. The same can also be done to many government offices. Right now, this is an aspect that is neglected and needs attention because communication is key to development. Right, ma. Just two more points, Adhyaksha. I'll do it in just 2 lines. Yeah. The National Overseas Scholarship, 20 lakhs was given to minority students as a scholarship. Now in our budget, it's being given as a loan with interest. I request the government to please give it as a scholarship because to study abroad, it's very expensive and this will be adding a burden on the parents. And the last part is the property tax for educational institutions exemptions were withdrawn. And many of our schools have been given bills for property tax worth lakhs of rupees, in some incidents crores. This is getting passed on to the children. I request once again the Chief Minister to please review this and look into this. And in closing, this being an election year, the Christian community expected the 200 crores which was given every year for the community, which was reduced to last year, may be reinstated and a Christian Development Committee put in place. However, the Christian community has been ignored in this budget besides whatever is given to the minorities. So in a nutshell, Mudhol hounds and stray dogs found their way into the budget, but the Christian community, which has given so much to this state, has not found a mention. Thank you very much, Adhyaksha, for giving me this opportunity. ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಅವಧಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ದೊರಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಗಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ನನ್ನ 5 ನಿಮಿಷದ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 2023-24 ಸಾಲಿನ
ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಏನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸದನ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದರು, ಆ ದಿವಸ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗುರ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ರೇಷ್ಮೆ ನಾಡಿಂದ, ರೇಷ್ಮೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಂಥವರು. ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಾಲಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು, ಇವೆರಡು ಸಿಲ್ಕು ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕು ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇವತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಾಜನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಗೂಡು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು 10,000 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸೋದು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಅನ್ನೋದು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆವರೆಗೂ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ರೂಪವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇವತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಕೇವಲ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ರೇಷ್ಮೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆಗೆ ಆದಂಥ ಆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಿ ಆ ಹುಳುಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ನಂತರ ಆ ಗೂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಪಿಲೇಚೇರಿಯರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದರಿಂದ ನೂಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ನೂಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದು ಮಗ್ಗಗಳಿಗೋಗಿ ನೇಯ್ದು ಇವತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಆಗೋಂಥದ್ದು. ಈ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು 10,000 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಮಿಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮತ್ತೆ ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲನ್ನು ಇವತ್ತು ರಾಮನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಸಕೋಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆನೇಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಷ್ಮೆ ಮಿಷಿನ್ನ ಮಾಲೀಕರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಲೇಬರ್ಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ರೇಷ್ಮೆ ಹುರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ GST ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ GST ಅವರು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ GST ಅವರು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ GST ಅವರು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳಂಥದ್ದು ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆದಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಆಗೋವರೆಗೂ, ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆ ಆಗ್ಬೋದು, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಕುಪ್ಸ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ GST ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಪ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತಕ್ಕೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ GST ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಉದ್ದಿಮೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸದನದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ರೇಷ್ಮೆ ಆಮದು ತಡೆದ ನಂತರ ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ರೈತರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು
ರೇಷ್ಮೆಗೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ರೀಲರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನೇಕಾರರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ GST ಏಕಮುಖದ GSTಯನ್ನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ GST ಹಾಕಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 9 ಲಕ್ಷ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ 1067 ಕೋಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಹಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೊಂದು ಒಕ್ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಹಾಲಿನ ದರ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 27 ರೂಪಾಯಿ, 28 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು 31 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಸನ ಒಕ್ಕೂಟ ಒಂದು 31 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 52 ರೂಪಾಯಿ 1 ಲೀಟರ್ಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 42 ರೂಪಾಯಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 43 ರೂಪಾಯಿನ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಕೂಡ 47 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನೋ ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತ ಹಾಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಡಿಪೆಂಡೇ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ದೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇವತ್ತು KMF ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರು ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದ್ ಕಡೆ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ KMF ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಡೈರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹಾಸನ್ ಡೈರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಅವ್ರು ಬ್ರಾಂಡಿಂಗೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಲಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ದರ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಲೋಪ, ಯಾರ ದೋಷ ಇದು? ಇವತ್ತು KMFಗಳು, ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು. 2 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಲನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, 1 ಲೀಟರ್ಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲೇನೆ ಇವತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರಕ್ಕೆ 150ರಿಂದ 200 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು, ಒಂದ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾವ್ರೆ? ಇದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇವತ್ತು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತರಿಸಿ ನೋಡ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ IIT ಮಾದರಿಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, KITಗಳನ್ನ ಉನ್ನತೀಕರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಇವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವುದೇ ತಾಲೂಕುಗಳಾಗ್ಲಿ, ಇವು IIT ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೆಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ರು, ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ITI ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ.
ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆದೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ITI ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ SSLC ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವನು ITI 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಶಾಸಕರು, MP ಅವರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಏನೂ ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಅವ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ನಿಗೇನು ಸ್ಕಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಟೊಯೋಟಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೀಟ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಥರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ITI ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಥಿಯರಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. 100% 100 ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೊಯೋಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರೇ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಸುಮಾರು 300 - 400 ಜನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಪಾನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 99% ಅಲ್ಲಿ 400 ಜನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ 400 ಜನಕ್ಕೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರುಗಳೇ ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇವಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಫರ್ದರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್, ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಯಾರನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಳಿಬೇಡಿ, ಇದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಹಳ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದು ಈ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನ್ನ ವಾದ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 100 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ.